Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our today's topic with regard to 12th history is Mughal provincial administration. Mughal provincial administration. Dear students, as you have read in the previous lectures, that Mughal Empire was divided into provinces to run administration smoothly. پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ جو سلطنت مغلیہ تھا، اس کو بہترین حکومت کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پروونسوں میں تقسیم کیا گیا تھا. آپ پروونسز ایسے سمجھیں گے کہ جیسے ہمارا ہندوستان اس وقت ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کو تقریباً 29 ریاستوں میں بانٹا گیا ہے. ہر ایک ریاست کے لیے الگ سے ایک ریاستی سرکار ہے. اسی طرح سلطنت مغلیہ کو بہت سے پروونسوں میں تقسیم کیا گیا تھا تاکہ ہر ایک کے پاس لوکل سطح کے پاس سرکاری کرمچاری یا سرکار ہر ایک کے دہیز پر پہنچے گی. تو اسی وجہ سے یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دس امپرر مغل امپرر واز ڈیوائڈیڈ انٹو پروونسز ان آرڈر ٹو رن ایڈمنسٹریشن اسموتھلی. تو آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہمیں اسی پروونشل ایڈمنسٹریشن کے بارے میں پڑھنا ہے کہ یہ پروونشل ایڈمنسٹریشن جو تھی مغلیہ سلطنت کے وقت میں، یہ اس کا خط و خال کیا تھا، یہ پروونشل ایڈمنسٹریشن کن ہاتھوں سے چلتی تھی. تو یہاں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دا ہیڈ آف دا پروونشل ایڈمنسٹریشن واز گورنر، یا جس کا دوسرا نام تھا صوبے دار. ہر ایک پروونس کا جو ہیڈ تھا دیٹ واز گورنر، جسے اس وقت کے زمانے میں صوبے دار کہا جاتا تھا. ہی واز رننگ دا پروونشل ایڈمنسٹریشن، وہ اس پروونشل ایڈمنسٹریشن کو رن کرتا تھا. ہی رپورٹڈ ڈائریکٹلی ٹو امپرر، اس کا کام کیا تھا؟ وہ ڈائریکٹلی امپرر کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ لیزان تھا. وہ جو بھی سلطنت میں اس پروونس میں جو بھی کچھ ہوا کرتا تھا یا جو بھی ہدایت اس کو لینے تھے وہ ڈائریکٹ بادشاہ سے لیتا تھا. تو اس کی ڈیزگنیشن کیا تھی؟ صوبے دار. اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے صوبے دار کہا جاتا تھا، جیسے کہ آج ہم گورنر کہا کرتے ہیں. ایچ صوبہ واز ڈیوائڈیڈ انٹو سرکارز. یہاں پر میں آپ کو ایک ایسے مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ جیسے ہندوستان کی اس وقت 29 یا جتنی بھی ریاستیں ہیں یا یونین ٹریٹیز ہیں، ہر ایک سٹیٹ کو بعد میں ایک ڈسٹرکٹ، بہت سے ڈسٹرکوں میں تقسیم کیا گیا. جیسے کہ ہماری جو ریاست جموں کشمیر پہلے تھی 22 ڈسٹرکوں میں تقسیم تھی، تو اب تو یونین ٹریٹری بن گئی ہے. تو اسی طرح ہر ایک صوبہ جو تھا یا یہ پروونس جو تھا دیٹ واز ڈیوائڈیڈ انٹو سرکار. سرکار آپ یہاں مطلب لیجئے ایک ضلع کا یہ ضلعوں میں بانٹا گیا تھا. دا لوکل ایڈمنسٹریشن واز لکڈ آفٹر ایٹ دا لیول آف پرگنا، یعنی سب ڈسٹرکٹ. اس کے بعد جیسے کہ آج کل کے ڈسٹرکٹس کے میں بعد میں ڈسٹرکوں کو اس میں جیسے تحصیلوں میں یہ تقسیم کیا گیا ہے. اسی طرح ان ڈسٹرکوں کو چھوٹے چھوٹے پرگناز میں، جن کو بعد میں آپ سمجھ لیجیے سب ڈسٹرکٹ، جیسے آپ ان کو سمجھ لیجیے سب ڈسٹرکوں میں اس کو تقسیم کیا گیا تھا، تو تاکہ ایڈمنسٹریشن اسموتھلی چل سکے. یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سرکارز ویر لیٹر آن سب ڈیوائڈیڈ انٹو پرگناز، جیسے کہ آج کے تحصیل ہیں. اینڈ دس لوکل ایڈمنسٹریشن واز لکڈ آفٹر بائی 3 سیمی ہیریڈیٹی آفیسرس. اس سلطنت کو، اس پرگنا کو 3 سیمی ہیریڈیٹی آفیسرس چلاتے تھے، یعنی جن کی ہیریڈیٹی ہوتی تھی، جن کے تو باپ دادے پڑدادے بھی یہی کام کرتے تھے. ہیریڈیٹی یعنی یہاں کسی کو دوبارہ الیکشن یعنی ڈیموکریٹک طریقے سے نہیں اپوائنٹ کیا جاتا تھا، ہیریڈیٹی کے حساب سے یہاں پر ان آفیسرس کو اپوائنٹ کیا تھا. خاص کر یہاں پر 3 آفیسرس تھے. جو 3 آفیسرس یہ تھے، نمبر 1 واز قانون گو.
जो सबसे पहला यहाँ पर ऑफिसर था देट वाज, उसका नाम था कानून गो, उसके जिम्मा था वो रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, उसका जिम्मा था कि वो रेवेन्यू का रिकॉर्ड, चूँकि उस वक्त की हुकूमत है सिर्फ रेवेन्यू पर चलती थी, लैंड रेवेन्यू पर चलती थी, लिहाजा इस लैंड रेवेन्यू को बाद में रिकॉर्ड में रखना ये भी बहुत ज़रूरी था। जो ऑफिसर इसका रिकॉर्ड रखता था, ही वाज नोन एज कानून गो। नंबर सेकंड वाज चूदर। चौधरी लफ्ज़ आज भी हमारे पास है। ही वॉज द इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। उसका काम था, जो चौधर था उसका काम था टू कलेक्ट रेवेन्यू, उसका काम था सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना। और तीसरा ऑफिसर सर जो था दैट वाज काजी। काजी का मतलब था जो जो फैसले सुनाना, किसी के हक में फैसला या इंसाफ दिलाना, दिस वाज द ड्यूटी ऑफ द काजी। और ये तीन ऑफिसर आपको लोकल सेमी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखना है, कानून गो, चौधर एंड काजी। ईच डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन्ड ए लार्ज सपोर्ट स्टाफ ऑफ क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, मैसेंजर्स एंड अदर फंक्शनरीज। हर एक डिपार्टमेंट, जो भी प्रोविंशियल स्टेट में डिपार्टमेंट था, वो उसके पास था ए लार्ज सपोर्ट, उनके पास एक बहुत बड़ा क्लरिकल स्टाफ था, क्लरिकल स्टाफ था, जिसकी वजह जिनकी बदौलत ये सरकार चलती थी। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के नीचे एक बहुत बड़ा स्टाफ होता करता था जो मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं और जिनसे हुकूमत चलती थे। इन क्लर्कों में कौन कौन थे? इनमें क्लर्क्स थे, अकाउंटेंट्स थे जो एक ऑडिट्स करते थे, ऑडिटर्स थे, क्लर्क्स थे, अकाउंटेंट्स थे जो हिसाब किताब रखते थे, ऑडिटर्स थे जो इस हिसाब किताब का बाद में ऑडिट लगाया करते थे, मैसेंजर्स थे, क्योंकि उस वक्त टेलीफोन का सिस्टम नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज भेजने के लिए लोग हुआ करते थे जो घोड़ों पर दौड़ा करते थे, एंड अदर फंक्शनरीज। कहने का मतलब यह है कि हर एक एडमिन डिपार्टमेंट के नीचे एक बहुत बड़ा स्टाफ होता था जो मुख्तलिफ काम करते थे। तो इस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी। स्टाफ अपॉइंटेड वायर टेक्निकली क्वालिफाइड। लेकिन यहाँ पर एक बात याद आपको रखनी है मेरे बच्चों कि ये जो स्टाफ अपॉइंट किया जाता था दैट वाज टेक्निकली क्वालिफाइड। ऐसे आम लोगों को इसमें अपॉइंट नहीं किया जाता था, टेक्निकली स्टाफ वाज अपॉइंटेड। जो क्वालिफाइड स्टाफ भी था, टेक्निकली अप्रूव्ड था, उन स्टाफ मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता था कि ताकि हुकूमत का काम काज अच्छे तरीके से चल सके। ऑफिसर्स फंक्शनिंग वायर वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। और ये ऑफिसर्स जो नीचे काम करते थे प्रोविंशियल लेवल पर, ये जो ऑफिसर्स काम करते थे, हुकूमत के कारंदे जो थे, दे वर वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ये बिल्कुल रूल्स को फॉलो करते थे। ऐसे नहीं था कि अपनी मर्जी से काम चलाते थे। जो सरकार यानी बादशाह की तरफ रूल्स और प्रोसीजर्स थे, सेंट्रल की तरफ से जो रूल्स और प्रोसीजर्स थे, इनको बहरहाल इनको फॉलो करना था और ये काम भी बिल्कुल उसी प्रोसीजर और उन्हीं रूलों के तहत करते थे। एंड वायर जनरेटिंग कॉपियस रिटर्न ऑर्डर्स एंड रिकॉर्ड्स। और इनका काम क्या था? दे वर जनरेटिंग, ये बनाते थे कॉपियस यानी लबरेज, वसी रिटर्न ऑर्डर्स, लिखे हुए ऑर्डर्स निकालते थे, एंड रिकॉर्ड्स। और फिर इन ऑर्डर्स का रिकॉर्ड बनता था। जैसे आजकल हमारा ये जहाँ कहीं भी हम कोई ऑर्डर निकालते हैं, इसके बाद में एक रिकॉर्ड बनता, फिर फाइल बनती है, फिर उसको प्रिजर्व किया जाता था। इसी तरह मुगलिया सल्तनत में भी ऑर्डर्स बनते थे, फिर उनका रिकॉर्ड बनता था। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि प्रोविंसेस जो थे वो सरकारस में डिवाइड थे और सरकार बाद में सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हुए थे। तो सब डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर एक ऑफिसर कानून गो हुआ करता था जो रेवेन्यू रिकॉर्ड रखता था, दूसरा चौधरी था, उसका काम था रेवेन्यू कलेक्शन करने का, और तीसरा था काजी जो इंसाफ सुनाता था। तो ईच डिपार्टमेंट के नीचे हर एक टैलेंटेड क्वालिफाइड स्टाफ हुआ करता था जो अकाउंट्स का काम करते थे, ऑडिटर्स थे, मैसेंजर्स थे, एंड अदर फंक्शनरीज जो थे। यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि स्टाफ जो अपॉइंट किया जाता था वो टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ हुआ करता था, ऐसे में आम लोगों को अपॉइंट नहीं किया जाता था। तो जो ऑफिसर्स, सबसे अहम बात जो है, सबसे याद रखने की बात जो है, द ऑफिसर्स फंक्शनिंग, ये जो मुगलिया सल्तनत में ऑफिसर काम करते थे, दे वर वर्किंग अकॉर्डिंग द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। वो जो रूल सरकार की तरफ से जो रूल नाफिज थे या प्रोसीजर्स जो नाफिज थे,
ان کے عین برعکس وہ کام کرتے تھے، یعنی کہ وہ اپنا کچھ کام نہیں کرتے تھے، لہٰذا اور ان کا کام جو تھا وہ آرڈرس، بادشاہ کے آرڈرس نکالتے تھے یا صوبے دار کا آرڈرس نکالتے تھے، جس محکم کا جو سردار ہوتا تھا اس کے آرڈرس نکالتے تھے، اور آرڈرس کا بعد میں ایک ریکارڈ بھی بنایا جاتا تھا. تو دس واز آل اباؤٹ دا پروونشل ایڈمنسٹریشن ڈیورنگ دا مغل امپائر.